सत श्री अकाल जी। तुसीं प्राइम एशिया टैलीविजन देख रहे हो। मैं हाँ स्वर्ण सिंह टहना। तो दोस्तों हर रोज़ की तरह ही प्रोग्राम खबर की खबर लेके हाज़र हाँ। पहली वड्डी खबर दे वाल जाण तो पहलां पंजाब दे मौसम की हाल बयानी करनी बनती है। पंजाब दे विच लंघे कल पूरा दिन मौसम खराब रहा, हवा चलती रही है, बदलवाई रही है, धुप्प आ जिहड़ी वो नामात्र निकली है तो कुछ कुछ थावां दे उत्ते पंजाब दे विच भूर पैण की खबर भी प्राप्त हुई है। तो मौसम ठंडा होने करके मन दे विच इस गल का तौखला जरूर आ कि किते किसान अंदोलन प्रभावित ना होवे, क्योंकि दिल्ली वल भी बदलवाई रहने के आसार है। तो इस तो इलावा हरियाणे दे विच ठंड लगातार वध गई है। उहदा कारण यह है कि पहाड़ी खेतरां दे वल बर्फ चोखी पै गई है तो उहदे करके मैदानी खेतर जिहड़े वो खासे प्रभावित होए आ। तो मगर दे इस महीने दे विच पोह माघ वाली गल बनी पई है, यानी कि इन्नी ठंड दे विच काम औखा, इन्नी ठंड दे विच अपना अंदोलन किवें जारी रखणगे किसान, ये मन दे विच सवाल जरूर पैदा हुंदा है। पर अज मैं दिल्ली दे विच बैठे हुए 5-6 किसान साथियों नाल फोन दे उत्ते गलबात कीती। उन्होंने अगों बड़े जोशीले अंदाज दे विच कहा, वो कहने भी असी हर ट्राली दे उत्ते तरपैल पा के लगाए हैं, साडी जिहड़ी ट्राली है वो तो बिल्कुल कमरे वर्गी है। उन्होंने कहा जी कि मीह किन्ना चिर पै जू, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन, पर जेकर 15 दिन भी पई जावे असी तां भी वापस नहीं आउंदे, साडे हौसले बुलंद है। उन्होंने कहा जी कि यह गल सच्ची है भी एक ट्राली दे विच मीह दे विच 10 जाने जेकर सौण तां औखा लगदा, वाछड़ भी अंदर आउंदी है, पर यही तो अंदोलन है, यही तो सोच है, यही तो जज्बा तो यही साडा सिरड़ा है। सो उन्हां सारे ही किसानां ते खेत मजदूरां नूं मेरा लख वारी सलाम है जिहड़े कि इस वक्त बार्डर के उत्ते बैठे आ। मैं अक्सर ये गल कहना हुन्ना कि जिवें साडे फौजी जवान इस वक्त सरहदां की राखी करदे टैंक लैके, ते साडे ये किसान योधे जिहड़े वो दिल्ली के बार्डर के उत्ते बैठे आ ट्रालियां नूं टैंक बना के। इस करके जय जवान ते जय किसान दोवां नूं सलाम है। उस तो अगली गल ये है कि अज केंद्र के वालों जिहड़े 7 प्रस्ताव यानी कि 7 नुकते प्रस्ताव दे विच जिहड़े भेजे गए सी किसानां ने उहदे उत्ते आउंदे सारी काटा फेर दिता। ये गल कही है कि असी इन्ना कुछ हुण तक दिल्ली दे विच बैठे जिहड़ा इन्ना कुछ करके असी इत्थों तक पहुँचे हैं, ये खेती कानूनां दे विच सोधां दे लई नहीं पहुँचे, असी ये कानून रद्द करवाउण वास्ते पहुँचे हैं। सवेर दे वेले लंघे कल भारत के कुछ मंत्रियों की मीटिंग हुई, कैबिनेट मंत्रियों की। उस तो बाद 7 जिहड़े आ वो प्रस्ताव दे विच नुकते पेश किए गए किसानां दे मूहरे। किसानां ने एक महत्वपूर्ण मीटिंग की तो उन्होंने इन्हां 7 नुकतियां दे उत्ते काटा फेरता। किसानां ने यह गल कही है कि असी हुण केंद्र दे नाल कोई मीटिंग करनी इच्छा नहीं पालदे, असी नहीं चाहते जी कि उन्हां दा वक्त खराब होवे जां साडा वक्त खराब होवे। असी किसान अंदोलन अगे तो अगे वधावांगे, असी सिखर दे उत्ते पहुँचाया होया ते इस तो भी वड्डा करांगे। ये भी गल कह दी गई है कि दिल्ली आगरा सड़क है जिहड़ी हाईवे है जिहड़ा वो भी असी 12 तरीक नूं बंद कर देना, यानी कि दिल्ली नूं आउण जाण वाले जिहड़े 1-2 रस्ते खुले आ उन्हां नूं भी सील कर दिता जाना। ते दिल्ली है जिहड़ी उहनूं बिल्कुल अपने दायरे दे विच रहना पऊगा, ना कोई बाहर आवे ना कोई अंदर जावे। सो इस करके दिल्ली दी मुश्किलां दे विच किसानां ने यह गल कही है जिन्ना चिर चोखा वाधा नहीं हुंदा उन्नी देर तक गोडी नहीं लगनी केंद्र की सरकार दी। हैरानी इस गल दी है कि घर दे विच आके किसान ये गल कहंदे कि आपदे कानून वापस ले लो, सानू नहीं चाहिए तुहाडे ये फायदे वाले कानून। पर अगों ढीठताई की हद है, वो कहंदे ना कानून तुहानूं दित्ते आ, ये असीं सोच समझ के दित्ते आ, आमदन तुहाडी दुगनी हो जानी आ, फायदा तुहानूं बड़ा होना। किसान कहते सानूं तुहाडा फायदा चाहिदा ही नहीं, जिहड़ा तुसीं साडा करना, वो कहंदे ना असीं तां फायदा करांगे। सो ये एक ढीठताई की हद है। बाकी वक्त दस्सू कि आउंदे समय दे विच की बनदा है। पर किसानां ने 2 टुके गल कही है कि असीं अपनी इस संघर्ष नूं होर भी भारत पੱਧਰੀ ਵੱਡਾ बनाउण लगे आ। उन्होंने ये गल कही है कि बीजेपी के सारे नेतावां दा घिराव जारी रहूगा। उन्होंने ये गल कही है कि रिलायंस के जिन्ने भी प्रोडक्ट आ उन्हां दा बाईकाट जारी रहूगा। तो होर भी कई गल्लां कहीआं, किहड़ियां गल्लां लंघे कल किहड़े नेता ने कहीआं ते किहड़ी किसान जथेबंदी दे की विचार आए आ। पहलां इहदा वेरवा पेश करदे आ ते बाद विच करांगे टिप्पणी। 3 नਵੇਂ खेती कानूनों को रद्द करने की मंग कर रही किसान जथेबंदियां ने सरकार के प्रस्ताव खारिज कर दिते हैं। किसान जथेबंदियां ने कहा कि जदों तक सरकार 3 कानूनों को पूरी तरह वापस लैण की मंग नहीं स्वीकारदी उदों तक वो अंदोलन जारी रखणगे ते इस नूं होर तेज करनगे। उधर राहुल गांधी ते शरद पवार समेत 5 नेतावां ने राष्ट्रपति नाल मुलाकात करके खेती कानूनों को वापस लै जाण की मंग की है। पहली गल कि सरकार ने घੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 7 मुद्दों के उत्ते जरूरी सोध का प्रस्ताव दिता, जिहदे विच एक मंडी व्यवस्था नूं कमज़ोर बनाउण दे खदशिਆਂ ਨੂੰ दूर करन बारे है। सरकार ने कहा कि सितंबर दे विच लागू किए गए खेती कानूनों बारे उन्हां दे फिकरां
ਤੇ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਠੁਕਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 13 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ 13 ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਸੌਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਜਲਦ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਸਮੇਤ 5 ਵਿਰੋਧੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਸੌਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 13 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ BKU ਦੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਓਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 40 ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ ਤੇ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜੈਪੁਰ ਰਾਜਮਾਰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਗਰਾ ਦਿੱਲੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟੋਕ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰਸੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਟੋ ਧਾੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਤੋਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਰੁਕਣ ਤੇ ਝੁਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੜਦੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਲਖ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਵਧਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਦੀ ਧੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਲਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਾਟੋ ਧਾੜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 100 ਕਿਸਮ ਦੇ ਤੌਖਲੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੌਖਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਝੁਕਣ ਜਾਂ ਰੁਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਇਕ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਲਨਾਇਕ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਜੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਤੀ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 3600 ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਤਾ ਜੀ ਉਹ ਨਾਇਕ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ 100 ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਨਾਇਕ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਿਨਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤਿਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤਿਆਂ ਅੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੇਜੋ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਛੁਰਲੀ ਛੱਡ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਕਿੱਤਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਵਾਦ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਚੇਤਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਜਜ਼ਬਾ ਦੇਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਲੀਆਂ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਝੁਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। BJP ਦੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਬਵੀਂ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ
ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਤੇ ਤਾਂ CAA ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉੱਠ ਜੂਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਫਿਰ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਕਾਟਾ ਫੇਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ BJP ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 7 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਾਂ ਸੋਧਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੋਧਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਾਕੀ ਵਕਤ ਦੱਸੂ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਆ। ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਇਆ ਵਰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਸ ਜੂਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਬਾਲ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਗੋ ਕਰੋਨਾ ਗੋ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਬਣਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਆ, ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮਕਾਜ ਛੁੱਟ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਬੰਦ ਆ। ਜਿਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਆ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਜਿਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਟੋਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਸੀ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਜੇ ਗਾਹਕ ਨਾ ਮਿਲੂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂ? ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਣ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ PM ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਏ ਕਿੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 45% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੰਗਰ ਵਾਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ 4 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਧਾਰਨ ਵਰਗ ਦੇ ਹਰ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੋਲ ਭੋਜਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ। ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 45% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਖਾਣੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਹੰਗਰ ਵਾਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 74% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਸਤੰਬਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ 7 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸੌਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਯੂਪੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਦਿੱਲੀ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਲਗਭਗ 4000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 130 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ 10000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 50 ਕਿਲੋ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਚੌਲ ਪੱਕ ਗਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੱਕ ਗਏ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਚੌਲ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦਾਣਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਚੌਲ ਰਿੱਝ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਿੱਝ ਗਏ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਵਕਤ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ 4000 ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਔਕੜ
ਔਕੜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਜੇ, ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ परिस्थिति बने, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਰਦਾ ਕੌਣ? ਆਮ ਲੋਕ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰਨ, ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰਨ, ਤੇ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੰਕੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। हमने ऐसे कर दिया, हमने वैसे कर दिया। भाइयों और बहनों, हमारे जैसा काम किसी देश ने नहीं किया। पर स्थिति ये आ भी सत्ता दे विचों एक बंदा भुखा सौंदा रहा, घट्टो घट्ट एक वक्त की रोटी दे लई तां उहनूं विरवा रहना पिया। 3 डंगां दे विचों एक वक्त की रोटी उहदी छुट गई। ते जेकर हुण ये सवाल किया जाए प्रधान मंत्री साहब नूं, उन्होंने पहली गल तां पैरां दे उत्ते पानी नहीं पैण देना। उन्होंने कहना ये 4000 बंदा कांग्रेस दा होऊगा। ये 4000 बंदा जिहदा सर्वेखण किया, ये बंदे किसी होर पार्टी दे होणगे, ये देश विरोधी आ। उन्होंने ये गल कह देनी आ, इन्हां लोकां नूं तां किसी होर देश दे विच चले जाना चाहिए। किसी नेता ने ये भी गल कह देनी आ। पर गल ये है भी ये परिस्थितियां ਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਲੋੜ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਲੋੜ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਮੀਡੀਆ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਪੇ ਹੀ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने ऐसे कर दिया, हमने वैसे कर दिया। ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਸੱਚੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਵੀ ਜਾਪਦਾ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ ਜਾਪਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਖ ਵੀ ਮੁੱਕਣ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁੱਖ ਵੀ ਮੁੱਕੇ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5-5 ਵਾਰ MP ਬਣੇ, MLA ਬਣੇ, ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ। ਕਰੋੜਪਤੀ, ਅਰਬਪਤੀ, ਖਰਬਪਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹੋ ਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਕਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਣੀ ਜਿਹੋ ਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਅੱਜ ਆਈ ਹੈ। ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਨਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਇਕ ਬਣ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਇਆ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਵਰਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁੱਕੀ ਕਿਤੇ ਖਰਚੜੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਾਹ ਉਹ 3600 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਇਲ ਰੋਹਤਗੀ ਵਰਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਕੁਛ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੁਰਲੀ ਛੱਡ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਬੜੇ ਸਹਿਜੇ ਸਾਜੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਡਤਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਸ ਨਿਕਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੀ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਸੀਹਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਹ ਨੇਕੀ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ 8 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 8 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਜੂਹੂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ 6 ਫਲੈਟ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਮਨੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਨੂ ਦੀਆਂ ਗਿਰਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇਸਕੌਨ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲ AB ਨਈਅਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਲੋਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਚੁਕਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੋਨੂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋਨੂ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੋਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਧਨ ਤੇ ਵਿਆਜ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਨੂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੀ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਡੇ ਤੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਰਲੇ ਟਾਵੇਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ। 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਫਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਲੋਕ ਹੈ। ਪਰ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ 100% ਸੱਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ, ਮਿਸਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਥੇਰੇ ਆ,
ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਆ। ਜੇਕਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਆਪਣੀ ਆਪ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਹਮਨੇ ਤਾਂ ਐਸੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਹਮ ਤਾਂ ਐਸੇ ਕਰਤੇ हैं। ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਲੋਕ ਜੇਕਰ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਰਵਾਂ ਜੇਕਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੁਖਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫੋੜਾ ਛਿੱਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਲਮ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਜੋ ਵਕਤ ਦੀ ਘਾਟ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।